እንደምን አላችሁ ተማሪዎች። በዛሬው ዕለት የምናየው የ12ኛ ክፍል የጂኦግራፊ ትምህርትን ዩኒት 4 ነው። ዩኒት 4 ፖፑሌሽን ፖሊሲስ ፕሮግራምስ ኤንድ ዘ ኢንቫይሮንመንት የሚል አጠቃላይ 60 ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል። እነዚህን 60 ጥያቄዎች እዚህ ዩኒት 4 ላይ እንሰራለን። እዚህ ዩኒት 4 ላይ እነዚህን ጥያቄዎች በምንሰራበት ሰዓት ዩኒት 4 ላይ ያላችሁን አንደርስታንዲንግ ጥሩ ለማድረግና ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ለክፍላችሁ ፈተና በቂ ዝግጅት እንድታደርጉ የሚያግዟችሁ ጥያቄዎች ናቸው። ጂኦግራፊ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እንደዚሁ እያዘጋጀን እንገኛለን። እነሱንም እንድትከታተሉ እንላለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ሸርና ላይ ከምታደርጉ እንላለን። አሁን ወደ ጥያቄዎቹ እንሄድ። የመጀመሪያው ጥያቄ what is the key difference between the Malthusian and neo-Malthusian theories on population growth? የሁለቱ ልዩነት ምንድነው? የፖፑሌሽን ግሮዝ ላይ ያሉ ቲዎሪዎች ናቸው ሁለቱም። ኤ ኒዮ ማልቲዚያንስ ፎከስ ኦን ዘ ኢንዱስትሪያል ግሮዝ ዋይል ማልቲዚያን ፎከስ ኦን ዘ አግሪካልቸራል ግሮዝ። ቢ ኒዮ ማልቲዚያን አድቮኬት ፎር በርዝ ኮንትሮልስ አስ ኤ ሶሉሽን ዋይል ማልቲዚያን ፎከስ ኦን ናቹራል ቼክስ። ሲ ማልቲዚያን ቢሊቭ ዛት ቴክኖሎጂ ዊል ሶልቭ ፖፑሌሽን ፕሮብለምስ ዋይል ኒዮ ማልቲዚያን ዱ ኖት። D. No Malthusians blame industrial nations while Malthusian blame undeveloped nations. B. No Malthusians advocate for birth control as a solution ነው። birth control ወይም ደግሞ የወልድ መቆጣጠሪያን እንደ ሶሉሽን ያቀረበ ነው ይሄ ኒው ማልቲሲያን የሚባለው። while Malthusian focus on natural checks ፎከስ የሚያደርገው ምን ላይ ነው? ይሄ ማልቲሲያን ናቹራል ቼክስ እንደ ምንድነው እነዚህ ናቹራል ቼክስ የምንላቸው አሉ። እነሱ ላይ ፎከስ ያደርጋል። ፋሚን እና የፋሚን ዲዚዝ እና ዋር ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ እንትኖች ላይ ፎከስ የሚያደርግ ነው ማልቲሲያን የሚባለው። ኦኬ ነምበር 2 which of the following best describes new Malthusian perspective? የኒው ማልቲሲያን ፐርስፔክቲቭን ላይ ቤስት ዲስክራይብ የሚያደርገው ኤ overpopulation is a myth. B. Population growth leads to poverty and environmental degradation. C. Technological advance can solve food shortages. D. Economic development naturally reduces population growth. Okay. B. Population growth leads to poverty and environmental degradation. ይሄ ህዝብ በበዛ ቁጥር ምንድነው ለረሃብና ለአካባቢ መራቆት ምክንያት ይሆናል። ስለዚህ የህዝብ ብዛት ለነዚህ ለሁለቱ ምክንያቶች የሚሆን ነው ብሎ ነው እንትን ያለው ማለት ነው። የኒው ማልቲሲያን ፐርስፔክቲቭ ወይም የኒው ማልቲሲያን እይታ ማለት ነው። ነምበር 3 critics argue that Malthusian theories are flawed because they ignore A. The environmental impact of overpopulation. B. The role of food distribution in solving hunger. C. The benefits of high fertility rates. D. The impact of wars on population growth. Okay. B. The role of food distribution in solving hunger. ወይም ረሃብን ሶልቭ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለረሃብ መፍትሄ ልክ የምግብ ዲስትሪቢዩሽን እንደሚያስፈልግ የሪሶርስ ዲስትሪቢዩሽን እንደሚያስፈልግ ኢግኖር ያደረገ የእንትን ቲዮሪ ነው ማለት ይሄ ማልቲሲያን ቲዮሪ የሚባለው። ኦኬ ፎር what did Malthus predict would happen if population growth exceeded food supply? የህዝብ ብዛት የፉድ ሰፕላይን የሚበልጥ ከሆነ ማለት ነው። A. Technological innovation would solve the crisis. B. Social equality would increase. C. Poverty and famine would occur. D. Migration to other countries would increase. Okay, C. Poverty and famine would occur ማለት ነው። ምንድነው ይሄ የህዝብ ብዛት ከሚቀርብለት ምግብ የሚበልጥ ከሆነ ራብና ምንድነው ድህነት ይከሰታሉ የሚል ነው ይሄ የማልቲሲያን
ፕሪዲክት ወይም ማልተስ ፕሪዲክት የሚባለው። ነምበር 5 what is the one main reason critics reject the new Malthusian view? A. High fertility rates are universal beneficial. B. Global food production has not kept pace with population growth. C. Fertility rates in poor communities often serve logical economic purposes. D. Population growth is unrelated to environmental issues. C. Fertility rates in poor communities often serve logical economic purposes ነው። ይሄ የዋናው የኒው ማልቴዚያን ቲዎሪን ሪጀክት የተደረገ የእንትን አይነት ነው። ምንድነው? ለምሳሌ ፖር ኮሚኒቲስ ማለት የድሃ የሆኑ አካባቢዎች የፈርቲሊቲ ሬት ወይም ደግሞ የመውለድ መጠናቸው የራሱ የሆነ ኢኮኖሚካል ፐርፐዝ አለው የሚል ነው። የራሱ የሆነ ኢኮኖሚካል ፐርፐዝ አለው። ለምሳሌ ለሌበር ኒድ ወይም ደግሞ ለጉልበት እንትን ያገለግላሉ፣ ኢኮኖሚክ ቫሊዩም አላቸው የሚል ነው። ይሄ እዚህ ጋር የተቀመጠው ማለት ነው። ኦኬ 6 which of the following would new Malthusians consider evidence of their theory? A. Rapid urbanization in developed countries. B. Famine is countries like Ethiopia. C. Declining population growth in Europe. D. Advances in agricultural technology. B. Famine in countries like ኢትዮጵያ። ምንድነው ኤቪደንሱ? ምንድነው የኒው ማልቴዚያን ኮንሲደር ያደረገው ኤቪደንስ ረሃብን ማየት ነው፣ ወይም ደግሞ ረሃብን እንደ ማስረጃ ማየት ማለት ነው። ረሃብ በተለያዩ ሀገሮች የሚከሰት ረሃብን እንደ ኤቪደንስ ነው የተወሰደው ማለት ነው። ይሄ የኒው ማልቴዚያንስ ቲዎሪ። ነምበር 7 what key concepts is shared by both Malthusian እና ኒው ማልቴዚያን ቲዎሪስ? በሁለቱም ሼር የተደረገ ኮንሰፕት ኤ food production can exceed population growth. B. Population growth is the main cause of poverty. C. Technological innovation negates resource limits. D. Wealthier nation face the greatest challenges. Okay, B. Population growth is the main cause of poverty. ሁለቱም ጋር የሚስማሙት ምንድነው? የህዝብ ብዛት ለፖቨርቲ ወይም ለድህነት እንደ ዋና ምክንያት ነው የሚለውን ሁለቱም ይጋራሉ። 8 which of the following would critics the Malthusianism support? የማልቴዚያኒዝም ሰፖርት የሚባለው ክሪቲክሱ የትኛው ነው? A. family planning programs. B. redistribution of resources. C. positive checks on population growth. D. delayed marriages. B. redistribution of resources የሚባሉት ለሚፈለገው ማህበረሰብ ሪሶርስ የኛው ክሪቲክስ አርጊው የሚያደርገው ምንድነው? አኒካል ሪሶርስ ዲስትሪቢዩሽን ራዘር ዛን ፖፑሌሽን ግሮዝ ማለት ነው። ከፖፑሌሽን ግሮዝ ይልቅ የእንትን ሪሶርስ የለም ነው፣ የኢኳል የሆነ ሪሶርስ ዲስትሪቢዩሽን የለም የሚል አይነት እንትን ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ አንኢኳል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ሪሶርስ ለፖቨርቲ እንደ ምክንያት ሆኗል የሚል ነው ይሄኛው ያለው ማለት ነው። 9 what is the criticism of new Malthusian theory? A. It ignores the role of population growth in technological innovation. B. It fails to address excessive resource consumption by wealthy populations. C. It assumes that global resources are unlimited. D. It overestimates the benefits of agricultural innovation. B. It fails to address excessive resources consumption by wealthy population. ይሄ በጣም ያደጉ ሀብታም ሀገሮች የሚጠቀሙት ሪሶርስ ኤክሴሲቭ ሪሶርስ አድሬስ ለማድረግ ፌል አድርገዋል ነው። ይሄ የኒው ማልቴዚያን ቲዎሪ።
10 according to the Easter Basarab's hypothesis what does population growth stimulate? የኢስተር ቤስራብስ ደግሞ ሌላ ሃይፖቴሲስ ነው። ኤ ዲክሪዝ አግሪካልቸራል ፕሮዳክቲቪቲ፣ ቢ ዴቨሎፕመንት ኤንድ ኢኖቬሽን ኢን አግሪካልቸር፣ ሲ ሪሶርስ ስካርሲቲ፣ ዲ ማይግሬሽን ቱ አርባን ኤሪያስ። ቢ ዴቨሎፕመንት ኤንድ ኢኖቬሽን ኢን አግሪካልቸር ማለት ነው። ይሄ ኢስተር ቤስራብስ ሃይፖቴሲስ ይችኛው ሳይንቲስት ደግሞ ምንድነው የተደረገው ሃይፖቴሳይዝ የተደረገው እድገት እና ኢኖቬሽን ምን ላይ ነው እንትን የሚለው በፖፑሌሽን ግሮዝ ሲመጣ ወይም ደግሞ ህዝብ ሲያድግ ዴቨሎፕመንት እና ኢኖቬሽን ኢን አግሪካልቸር ላይ ይጨምራል ነው። ምክንያቱም ያን ህዝብ ለመመገብ ጥረት ስለሚደረግ ዴቨሎፕመንት ኤንድ ኢኖቬሽን ኦን አግሪካልቸር ኢንክሪዝ ያደርጋል፣ ስቲሙሌት ያደርጋል የሚል ሃይፖቴሲስ ነው ማለት ነው። 11 what is the one limitation of ቤስራብስ ሃይፖቴሲስ? የቤስራብስ ሃይፖቴሲስ ደግሞ ሊሚቴሽን ወይም ችግር ነበረበት። ምንድነው እሱ? ኤ it applies only in the industrialized economies, B it assumes food production cannot increase with population growth, C it fails to account the quality of diet and nutrition, D it completely ignores technological innovation. ሲ ምንድነው? ይሄ ኳሊቲ ኦፍ ዳየት የኳሊቲ ኦፍ ዳየት እና ኒውትሪሽን ኳሊቲ ሳይሆን ኳንቲቲ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው ማለት ነው። ሁለቱን እንትን አይልም። ኦኬ 12 what does Julian Simon refers to the ultimate resource ያለው ይሄኛው በጁሊያን ሲሞን አማካኝነት ሪፈር የተደረገ ኤ ፈርታይል ላንድ፣ ቢ ሪኒዌብል ኢነርጂ፣ ሲ ፒፕል ኤንድ ዜር ማይንድስ፣ ዲ ቴክኖሎጂካል አድቫንስመንትስ። ኦኬ ሲ ፒፕል ኤንድ ዜር ማይንድ ማለት ነው። ከሁሉም በላይ አልቲሜት ሪሶርስ የሚላቸው ፒፕል ኤንድ ዜር ማይንድ ነው። ህዝቦችና አእምሯቸው ጭንቅላታቸው ትልቅ ሪሶርስ ነው ለአንድ እንትን እድገት ብሎ የሚያምን ቲዮሪ ነው። ይሄ የጁሊያን ሲሞን ማለት ነው። 13 how does ሲሞን ኤክስፕሌን ፉድ ሾርቴጅ ኤንድ ፋሚን? ሲሞን ደግሞ እንዴት ነው ኤክስፕሌን የሚደረገው ፋሚን እና ፉድ ሾርቴጅ? ኤ the result from lack of natural resources, B they are caused by rapid population growth, C they are influenced by political factors and policies, D they occur due to technological limitations. Okay, see they influenced by political factors and policies ነው። የፖለቲካዊና የፖለቲካ ፋክተሮች አሉ፣ ፖሊሲዎች አሉ፣ መንግስታት የሚያወጧቸው የተለያዩ ፖሊሲዎች አሉ። እነሱ ናቸው ለፉድ ሾርቴጅ እና ፋሚን የሚዳርጉን እንጂ ሌላው የተጠቀሰው ፋክተር አይደለም የሚል ነው። 14 which concept suggests that population growth leads to the intensification of farming methods? A Malthusian theory, B neo Malthusian theory, B Basrab's hypothesis, D Simon's theory. ኦኬ ሲ ቦስራብስ ሃይፖቴሲስ የሚባለው ምንድነው አለ? ፖፑሌሽን ግሮዝ ሊድስ ቱ ኢንተንሲፊኬሽን ኦፍ ፋርሚንግ ሜተድስ ነው። ይሄ ፋርሚንግ ሜተዶች እንትን እንዲሉ ኢኖቬት እየተደረጉ እንዲሄዱ ያግዛል። ይሄ ማን ነው ያንን የሚያግዘው? ፖፑሌሽን ግሮዝ፣ ህዝብ ሲያድግ ኢኖቬሽን እያደገ ይሄዳል የሚል ነው ይሄኛው ሃይፖቴሲስ። 15 what is the criticism of Simon's theory? የሲሞንስ ቲዮሪ criticism? A it underestimates the role of politics in resource distribution, B it assumes that natural resources are finite, C it dismisses the challenges of population growth in fragile environment.
ዲ ኢት ኦቨርሉክስ ዘ unequal distribution of resources globally. Okay, D it overlooks the unequal distribution of resources globally ማለት ነው። ይህ ግሎባሊ unequal distribution of resources አለ። ይህንን ኦቨርሉክ ያላደረገ ማለት ነው። የክሪቲሲዝሙ ይሄ ነበር ማለት ነው። የሲሞን ቲዮሪ ክሪቲሲዝም 16 what does a new Malthusian theory advocate for addressing population issues? population issue አድሬስ ለማድረግ የኒው ማልቴዚያን ቲዮሪ ኤ ፍሪ ማርኬት ፖሊሲስ ፎር ሪሶርስ አሎኬሽን፣ ቢ ገቨርንመንት ሰብሲዲስ ፎር ፋርመርስ፣ ሲ ዳይሬክት ፖፑሌሽን ኮንትሮል ሜዠርስ፣ ዲ አግሪካልቸራል ኢንቴንሲፊኬሽን ስሩ ኢኖቬሽን። ሲ ዳይሬክት ፖፑሌሽን ኮንትሮል ሜዠርስ። የዳይሬክት ኮንትሮል ፖፑሌሽን ግሮዝ ምንድነው? ዳይሬክት ኮንትሮል የሚባለው ነገር አለ። ዳይሬክት ኮንትሮል ማለት ፋሚሊ ፕላኒንግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይህን እዚህ ላይ ፎከስ ያደርጋል። 17 what is the limitation of Bosrab's hypothesis in industrialized societies? የቦስራብስ ሃይፖቴሲስ የሚባለው ስለ ኢኖቬሽን ያወራው ሊሚቴሽኑ ምንድነው? ለኢንዱስትሪያላይዝድ ሶሳይቲስ A. It assumes technological innovation happens immediately. B. It fails to account for auto-migration during food shortages. C. It overestimates the impact of population on agriculture. D. It ignores the environmental effect of agriculture. Okay, B. It fails to account for auto-migration during ፉድ ሾርቴጅ ማለት ነው። ይሄ በፉድ ሾርቴጅ ጊዜ የአውቶ ማይግሬሽን የሚባለውን እንትን አካውንት አላደረገም ነው። ይሄ የቦስራብስ እንትን ምንድነው ሊሚቴሽን ነው ማለት ነው። ምንድነው ፎከስ ያደረገው? የአግሪካልቸራል ኢኖቬሽንስ ላይ ነው ፎከስ ያደረገው ይሄ ቲዮሪ። 18 according to ቦስራብስ how does population pressure affect agricultural systems? እንደ ቦስራብስ ፖፑሌሽን ፕሬዠር እንዴት ነው አግሪካልቸራል ሲስተምን አፌክት የሚያደርገው? ኤ ኢት ኮዝስ ዘ ዲክላይን ኢን ፉድ ፕሮዳክሽን፣ ቢ ኢት ስቲሙሌትስ ቴክኖሎጂካል ኢኖቬሽን ኤንድ ኢንቴንሲፊኬሽን፣ ሲ ኢት ሪዛልትስ ኢን ሽፍት ቱ ኢንዱስትሪያል ጆብስ፣ ዲ ኢት ሃዝ ኖ ሲግኒፊካንት ኢምፓክት ኦን አግሪካልቸር። ቢ ኢት ስቲሙሌትስ ቴክኖሎጂካል ኢኖቬሽን ፈጠራ ላይ እና ኢንቴንሲፊኬሽን ላይ ስቲሙሌት ያደርጋል፣ ያነቃቃል ነው። ህዝብ እየጨመረ ሲሄድ የአግሪካልቸር የፈጠራ ቴክኖሎጂዎች አግሪካልቸር እየሰፋ እየጨመረ እያደገ ይሄዳል የሚል ቲዮሪ ነው ማለት ነው። 19 which theory suggests that food production increases with population growth due to innovation? A. Malthusian theory, B. New Malthusian theory, C. ቦስራብስ ሃይፖቴሲስ፣ ዲ ጁሊያን ሲሞንስ ቲዮሪ። ሲ ይሄ ራሱ ያው ከላይ የጠቀስነው አይነት እንትን ነው፣ በተለያየ አገላለጽ ስለሚገልጸው ነው ይሄኛው ጥያቄ ኢን ዘ አዘር ዌይ ኦፍ እንትን የመጣ ነው። ሶ የቦስራብስ ቲዮሪ እንለዋለን። ከፉድ ፕሮዳክሽን ኢንክሪዝ የሚያደርገው ከፖፑሌሽን ግሮዝ ጋር ማለት ሁለቱም አብረው ነው የሚያድጉ ነው። ህዝብ ሲያድግ የህዝብ ቁጥር ሲጨምር ፉድ ፕሮዳክሽን ይጨምራል የሚል ማለት ነው። 20 what is the key criticism of new Malthusian theory in relation to poverty? ፖቨርቲ ጋር ይሄ ኒው ማልቴዚያን ቲዮሪ ኪ ክሪቲሲዝሙ ምንድነው? ኤ ኢት ኦቨርሉክስ ፖፑሌሽን ኮንትሮል ሜዠርስ፣ ቢ ኢት ኢግኖርስ ዘ ሮል ኦፍ አንኢኳል ግሎባል ሪሶርስ ዲስትሪቢዩሽን፣ ሲ ኢት አሲዩምስ ዛት አግሪካልቸራል ኢንቴንሲፊኬሽን ኢዝ ኦልዌይስ ፖሲብል፣ ዲ ኢት ሰጀስትስ ዛት ሪሶርስ ስኬርሲቲ does not exist. B. It ignores the role of unequal global resources distribution ማለት ነው። ይሄ ስለ ምንድነው ሪሶርስ ዲስትሪቢዩሽን እንትን የማይል ይሄኛው ኒው ማልቴዚያን ቲዮሪ። 21 according to Karl Marx what is the main cause of poverty and hunger? ለረሃብና ለድህነት
ዋና ኮዙ ምንድነው? እንደ ካርል ማርክስ አባባል ኤ ኦቨር ፖፑሌሽን፣ ቢ አንኢኳል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ሪሶርስስ፣ ሲ ላክ ኦፍ ቴክኖሎጂ፣ ዲ ላክ ኦፍ ኤዱኬሽን። ቢ አንኢኳል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ሪሶርስስ ነው። ይሄ ካርል ማርክስ እንትን የሚለው ምንድነው? በጥቂቶች ስለተያዘ እና የሪሶርስ ዲስትሪቢዩሽን ስለሌለ ነው ረሃብና ምንድነው ድህነት የተስፋፋው። የድህነትና የረሃብ ዋና መንስኤው ምንድነው? አንኢኳል ዲስትሪቢዩሽን ነው የሚል ነው። 22 what does Karl Marx mean by surplus population? surplus population ሲል ይሄ ካርል ማርክስ ምን ማለት ነው? ኤ an overpopulated society, ቢ a group of workers separated from their means of production, ሲ people without access to education, ዲ the elderly population. ቢ ግሩፕ ኦፍ ወርከርስ ሰፓሬትድ ፍሮም ዚር ሚንስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ማለት ነው። ሚን ኦፍ ፕሮዳክሽን የሚባለው ምንድነው? ላንድ ሊሆን ይችላል፣ ማሽነሪ፣ ቱልስ ከነዚህ አካባቢ የሌለ ወይም ደግሞ እነዚህን የማይጠቀም የግሩፕ ኦፍ ወርከርስ ሰርፕለስ ፖፑሌሽን ይለዋል ማለት ነው። 23 how does the mechanization contribute to poverty according to Marx? የሜካናይዜሽን የሚባለው ወይም ደግሞ የተቀናጀ የእርሻ ልማት የሚባለው ለፖቨርቲ ምንድነው ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው እንደ ማርክስ አባባል? ኤ by increasing agricultural productivity, ቢ by replacing the traditional methods of farming and production, ሲ by creating job opportunities, ዲ by reducing working hours. okay, B by replacing traditional methods of farming and production ማለት ነው። የትራዲሽናል ወይም ባህላዊ የሆነውን ሪፕሌስ ያደርጋል ነው። ይሄ ምንድነው? መካናይዝድ እርሻ የሚባለው። 24 what is the population policy? population policy ምን ማለት ነው? ኤ a government policy aimed at controlling immigration, B a strategy to plan and control population growth and distribution, C a policy targeting environmental conservation, D a framework for improving education levels. B strategy to plan and control population growth and distribution ማለት ነው። ይሄ ፖፑሌሽን ፖሊሲ ይባላል። ፕላን ለማድረግ እና ኮንትሮል ለማድረግ የህዝብ እድገትና የህዝብ አሰራጫጨት ዲስትሪቢዩሽንን ማለት ነው። 25 what is the primary goal of pro natalist policy? የፕሮ ናታሊስት እና የምንድነው የፖፑሌሽን ፖሊሲ የሚባል አለ። ፕራይመሪ ጎሉ ምንድነው? ኤ to decrease fertility rates, B to promote immigration, C to increase fertility and population growth rates, D to control urbanization. C to increase fertility and population growth ነው። ይሄ ፕሮናታሊስት ወሊድን የሚያበረታቱ ማለት ነው። መውለድን ልጅ መውለድን የሚያበረታቱ ሀገሮች የሚከተሉት ፖሊሲ ነው። ልክ እንደነ ፈረንሳይ ማለት ነው። ለምን? የህዝብ ቁጥራቸው እየቀነሰ ነው። ስለዚህ ዜጎች ምን ይደረጋሉ? ይበረታታሉ ልጅን እንዲወልዱ። ልጅ ሲወልዱ ደግሞ የተለያዩ ሽልማቶች ሊሆን ይችላሉ፣ ለልጅ የተለያየ እንትን ኢንሴንቲቮች እና ሰፖርት ይደረጋሉ ማለት ነው። 26 what is the notable characteristic of anti-natalist policies? ይሄ አንቲ ናታሊስት ፖሊሲ ደግሞ የሚባል አለ ማለት ነው። ይሄ ፖሊሲ ካራክተር ምንድነው? ካራክተሪስቲኩ ኤ promoting child allowance, B encouraging immigration, C reducing fertility rates, D offering maternity leave. okay, C reducing fertility rate ማለት ነው። እንዳይወልዱ የሚከላከል ነው። ይሄ ደግሞ ዜጎች እንዳይወልዱ የሚገድብ ማለት የሚከለክል። ለምሳሌ የቻይና ምንድነው? ቻይናስ ዋን ቻይልድ ፖሊሲ ማለት ነው። ቻይና ለምሳሌ አንድ ልጅ ብቻ ነው መውለድ የሚቻለው የሚል ፖሊሲ ነበራት ማለት ነው። ያው በአሁኑ ጊዜ ወደ 2 ከፍ አድርገዋለች። ይሄ ፖሊሲ ምንድነው? ሪዲዩሲንግ ነው።
ምን እንለዋለን? ይህን አንቲ ናታሊስት ፖሊሲ እንለዋለን ማለት ነው። 27 ዋት ኢዝ ዘ ኮመን ኢንሴንቲቭ አንደር ፕሮናታሊስት ፖሊሲስ? ይህ በፕሮናታሊስት ፖሊሲ ደግሞ ኢንሴንቲቮች ጥቅማ ጥቅሞች አሉ ሰዎች እንዲወልዱ የሚያበረታቱ። ኤ ታክስ ፔናልቲስ ፎር ላርጅ ፋሚሊስ፣ ቢ ቻይልድ ኬር አሲስታንስ ኤንድ ማተርኒቲ ሊቭ፣ ሲ ሬስትሪክትድ አክሰስ ቱ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ፣ ዲ ፋይንስ ፎር ኖት ሃቪንግ ቺልድረን። ኦኬ ቢ ምንድነው? ቺልድረን አሲስታንስ አይ ሚን ቻይልድ ኬር አሲስታንስ የምንለው ወይም ደግሞ ለልጆች የተለያዩ የሚሆኑ እንትኖችን እገዛ ማድረግ ሰፖርት ማድረግ አይነት ነገር ማለት ነው። ኢንሴንቲቭ አለው። 28 which of the following is an indirect measure of promoting fertility? የፈርቲሊቲን ወይም የመውለድ መጠንን ፕሮሞት የሚያደርግ የሚያበረታታ ኢንዳይሬክት ሜዥር የሚደረገው የትኛው ነው? ኤ ፕሮፓጋንዳ ካምፔን፣ ቢ ቻይልድ ኬር አሲስታንስ ኤንድ ፍሌክሲቢሊቲ ወርኪንግ አወርስ፣ ሲ ታክስ ፔናልቲስ ፎር ስሞል ፋሚሊስ፣ ዲ ሪስትሪክቲንግ አክሰስ ቱ ኮንትራሴፕሽን። ቢ የቻይልድ ኬር አሲስታንስ ኤንድ ፍሌክሲቢሊቲ ወርኪንግ አወርስ ነው። ለእናቶች የተለያዩ እንትኖችን ማመቻቸት፣ ለልጆች የተለያዩ እንትኖችን እንዲመቻቹ ማድረግ፣ ማሳደጊያ ምናምን ነገር ሰፖርት ማድረግ የፕሮሞት ያደርጋል። ፈርቲሊቲን የመውለድ እንትን ፕሮሞት ያደርጋል። ይሄ ኢንዳይሬክት ሜዥር ኦፍ ፕሮሞቲንግ እንለዋለን። 29 ዋት ኢዝ ዘ ፕራይመሪ ኤም ኦፍ ፋሚሊ ፕላኒንግ? ምንድነው ፋሚሊ ፕላኒንግ ኤሙ? ዋና ኤሙ ኤ ኢንኮሬጂንግ ላርጀር ፋሚሊስ፣ ቢ ሪዲዩሲንግ ፖቨርቲ ኤንድ ኢምፕሩቪንግ ጀንደር ኳሊቲ፣ ሲ ፕሮሂቢቲንግ ኮንትራሴፕሽን ዩዝ፣ ዲ ኢንክሪዚንግ በርዝ ሬትስ። ቢ ሪዲዩሲንግ ፖቨርቲ ኤንድ ኢምፕሩቪንግ ጀንደር ኢኳሊቲ ነው። ይሄ ፋሚሊ ፕላኒንግ ይባላል። ድህነትን ለመቀነስ እንዲሁም ደግሞ የጀንደር ኳሊቲን እንትን ምንድነው ኢኳሊቲን ኢምፕሩቭ ለማድረግ ለማሻሻል። ምክንያቱም ፋሚሊ ፕላኒንግ ላይ ሴትም ወንድም ባልም ሚስትም ፓርቲሲፔት ስለሚያደርጉ እዚህ ጋር የጀንደር ኢኳሊቲም አስተዋጽኦ አለው፣ ድህነትንም ይቀንሳል የሚል ነው ይሄ ፋሚሊ ፕላኒንግ። 30 ዋት ዳዝ ዘ ተርም ኮንሳምፕሽን ኢን ዌልዚ ካንትሪስ ሪፈርስ ቱ? ይህ ኮንሳምፕሽን በጣም ያደጉ ሀብታም ሀገሮች ሲባል ኤ ሪዲዩሲንግ reduced use of natural resources, B increased demand for resources in different nations, C population growth in developed nations, D limited access to family planning. B increased demand for resources in affiliate nations. በጣም ያደጉ ሀገሮች ዲማንዳቸው ምንድነው? በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ብዙ ነገርን ኮንሱም ያደርጋሉ። ለብዙ ሌሎች ሀገሮች የሚተርፈውን ሁሉ ምንድነው ኮንሱም ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ ኮንሳምፕሽን ኢን ዌልዚ ካንትሪስ የሚለው። 31 ዋት ዳዝ ዘ ተርም ኢንፋንት ሞርታሊቲ ዲክሪዝ? ኢንፋንት ሞርታሊቲ ዲክሪዝ ነው ማለት ሚን ዘ ኮንቴክስት ኦፍ ፖፑሌሽን ኮንትሮል ማለት ነው። ኤ ሃየር ኢንፋንት ዴዝ ሬት፣ B efforts to improve infant survival rates, C reduction in birth rates, D improved quality of life for elderly populations. B efforts to improve infant survival rates ማለት ነው። ስለዚህ የኢንፋንት ወይም የጨቅላ ህፃናትን ሞት የመቀነስና ኢንፋንት ሰርቫይቭ የማድረግ ሬትን መጨመር ነው። ይሄ ኢንፋንት ሞርታሊቲ ዲክሪዝ የሚለው ማለት ነው። የጨቅላ ህፃናትን የተወለዱ ህፃናትን ሞት የሚቀንስ እንደማለት ነው። ኦኬ 32 what is one major cause of Africa's population related to crisis? የአፍሪካ ፖፑሌሽን ከክራይሲስ ጋር ምንድነው ኮዝ? ዋና ኮዙ A rapid urbanization, B soil erosion and desertification, C high literacy rates,
ዲ ኢንዱስትሪያላይዜሽን። ቢ ምንድነው? ሶይል ኢሮዥን ኤንድ ዴዘርቲፊኬሽን ማለት ነው። ይሄኛው የአፍሪካ ፖፑሌሽን ወደዚህኛው ያመራል ማለት ነው። የሶይል ኢሮዥንን እና ዴዘርቲፊኬሽንን ያስከትላል። 33 ዋት ኢዝ ዘ ኪ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዴቨሎፕመንት ኢን ኤኒ ሶሳይቲ? ዋና ኦብጀክቲቭ ምንድነው? ዴቨሎፕመንት ማንኛውም ሶሳይቲ ውስጥ ኤ ራይዚንግ ሚሊታሪ ስትሬንግዝ፣ ቢ ፕሮሞቲንግ ሪሊጂየስ ፕራክቲስስ፣ ሲ ኢንክሪዚንግ ዘ አቬይላቢሊቲ ኦፍ ቤዚክ ላይፍ ሰስቴኔብል ፉድስ አይ ሚን ጉድስ፣ ዲ ኤክስፓንዲንግ ቱሪዝም። ሲ ኢንክሪዚንግ ዘ አቬይላቢሊቲ ኦፍ ቤዚክ ላይፍ ሰስቴኒንግ ጉድስ ማለት ነው። ይሄ ዋና ኦብጀክቲቭ ነው የዴቨሎፕመንት ማለት ነው። 35 ዋት ኢዝ ዘ ኪ ፎከስ ኦፍ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ስትራቴጂስ? ኪ ፎከሱ ደግሞ ምንድነው? የኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ስትራቴጂ ኤ ኢንካሬጂንግ ፖፑሌሽናል ግሮዝ፣ ቢ ኢንሹሪንግ ሄልዚ ስኪልድ ሌበር ፎርስ፣ ሲ ሊሚቲንግ አክሰስ ቱ ኤዱኬሽን፣ ዲ ኢንክሪዚንግ አግሪካልቸራል ፕሮዳክሽን። ቢ ኢንሹሪንግ ሄልዚ ስኪልድ ሌበር ፎርስ ማለት ነው። ይሄ የኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ስትራቴጂ ነው ማለት ነው። ይሄ ኦኬ 35 which of the following base define gross domestic product or ደግሞ ጂዲፒ የሚለው የትኛው ነው? ኤ the total value of goods and services produced by citizens abroad, B the market value of all final goods and services produced within the country's borders in a year, C the average income of individuals in a given area, D the total value of goods exported by country. B the market value of all final goods ሁሉም ያለቁ አገልግሎቶች እና ጉድስ ፕሮዲውስድ ኢን ዘ ካንትሪ ማለት ነው። ሀገር ውስጥ የተመረቱ የሀገር ወሰን ውስጥ ያሉ በዚህ ዓመት የተመረቱ ሲል ምንድነው? ጂዲፒ እንላለን ማለት ነው። 36 which sector dominates the GDP over the developed countries? ያደጉ ሀገሮች ውስጥ ጂዲፒያቸው ምንድነው በዋናነት ከፍ የሚያደርገው? ኤ ፕራይመሪ ሴክተር፣ ቢ ሴኮንዳሪ ኤንድ ተርሺየሪ ሴክተርስ፣ ሲ አግሪካልቸራል ሴክተር፣ ዲ ኢንፎርማል ሴክተር። ኦኬ ቢ ሰከንዳሪ እና ተርሺየሪ ሴክተርስ። እነዚህ ያደጉ ሀገሮች ሞር ፎከስ የሚያደርጉት ምን ላይ ነው? ሰከንዳሪ ነው። ሰከንዳሪ ምንድነው? ምን የሚያካትት ነው? ኢንዱስትሪ ምንድነው? ፋክተሪስ የሚያካትት ነው። ተርሺየሪ ደግሞ ሰርቪሶችን የሚያካትት ነው። የተለያዩ የኮሚኒኬሽን ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ኢንፍራስትራክቸርስ ላይ ፎከስ ያደርጋሉ። በት የዴቨሎፒንግ ወይም ደግሞ ገና እያደጉ ያለው ሀገሮች ደግሞ ዋና እንትናቸው ፕራይመሪ ላይ ነው። ፕራይመሪ የምንለው የኢኮኖሚክ እንትን ደግሞ ምንድነው? ሴክተር ግብርና ወይም አግሪካልቸር ማለት ነው። 37 ዋት ኢዝ ዘ ፎርሙላ ፎር ካልኩሌቲንግ ፐር ካፒታ ኢንካም? ፐር ካፒታ ኢንካም ሲባል እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? ኤ ጂዲፒ ዲቫይድድ ባይ ቶታል ኢንካም፣ ቢ ቶታል ፖፑሌሽን ዲቫይድድ ባይ ናሽናል ኢንካም፣ ሲ ናሽናል ኢንካም ዲቫይድድ ባይ ቶታል ፖፑሌሽን፣ ዲ ቶታል ፖፑሌሽን ታይምስ ጂዲፒ። ሲ ናሽናል ኢንካም ዲቫይድድ ባይ ቶታል ፖፑሌሽን ማለት ነው። አጠቃላይ የሀገር ገቢ አለ፣ ያ ኢንካም ለህዝብ ቁጥር ሲካፈል ፐር ካፒታ ኢንካም ይባላል ማለት ነው። 38 which indicator is most directly related to standard of living? ከስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ጋር ሪሌትድ የሆነው ወይም ዳይሬክትሊ ሪሌትድ የሆነው ኢንዲኬተር የትኛው ነው? ኤ ጂዲፒ፣ ቢ ፐር ካፒታ ኢንካም፣ ሲ ሊትሬሲ ሬት፣ ዲ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ። ኦኬ ቢ ፐር ካፒታ ኢንካም ነው ወይም የነፍስ ወከፍ ገቢ የምንለው ማለት ነው። ይሄ ፐር ካፒታ ኢንካም አንዳንድ ሀገሮች ከፍተኛ የሆነ የፐር ካፒታ ኢንካም አላቸው፣ አንዳንድ ሀገሮች ዝቅተኛ ማለት ነው። ለምን?
እያንዳንዱ ህዝብ ምን ያገኛል ነው፣ ምን ያህል ያገኛል በአመት። ለምሳሌ አንዳንድ ሀገራት 1000 ሊሆን ይችላል በአመት $1000 ሊሆን ይችላል የአንድ ሰው የነፍስ ወከፍ ገቢ፣ የአንዳንዱ ደግሞ 10,000። ስለዚህ 10,000 እና 1,000 ለምሳሌ ብናነጻጽር ልዩነት አለው። 10,000 የሚደርሳቸው ምናልባት የተሻለ ላይፍ ስታንዳርድ ሊኖራቸው ይችላል። ዝቅ ያለው ደግሞ የፐርካፒታ እንደዚሁ ያኗኗራቸው ዝቅ ያለ ወይም ደግሞ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንጋቸው በጣም እታች የወረደ ይሆናል ማለት ነው። 39 what is the primary difference between GDP and GNP? GNP እና GDP ምንድነው ልዩነታቸው? GDP includes income from abroad, GNP doesn't. B GNP includes income from abroad, GDP doesn't. C GDP measures income per person, GNP measures national income. D GDP measures good only, GNP measures service only. B GNP includes income from abroad, ከውጭ ያሉ ኢንካሞችም ያጠቃልላል ይሄ GNP የሚባለው ማለት ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ካምፓኒዎች ቻይና ሄደው ስራ ቢሰሩ ወይም ደግሞ ቻይና ውስጥ ቢቋቋሙ እዛ የሚያገኙት ገቢ ኢትዮጵያውያን አብሮ ከኢትዮጵያ የጂኤንፒ ጋር ይካተታል ማለት ነው። ጂዲፒ ግን ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ያሉ እንቅስቃሴዎችን እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ኢኮኖሚ ብቻ ነው ይሄ ጂዲፒ የሚመለከተው። ኦኬ 40 what does social development primarily focus on? የሶሻል ዴቨሎፕመንት በዋናነት ምን ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው? ኤ ኢንዱስትሪያል ኤንድ ኢኮኖሚክ ግሮዝ፣ ቢ ሶሻል ኢንስቲትዩሽንስ ኤንድ ኖርምስ፣ ሲ ኤክስፖርት ኤንድ ኢምፖርት ስታቲስቲክስ፣ ዲ ኢንቫይሮንመንታል ዲግራዴሽን። ቢ ሶሻል ኢንስቲትዩሽንስ ኤንድ ኖርምስ፣ እነዚህ የሶሻል ዴቨሎፕመንት እንላለን። ይህ ሶሻል ዴቨሎፕመንት ወይም ማህበራዊ እድገት ሲባል ሶሻል ኢንስቲትዩሽንስ እና ኖርምስ የሰዎች ኖርም ላይ ፎከስ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። which of the following is an economic indicator of development? ኢኮኖሚክ ኢንዲኬተር ለዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክ ኢንዲኬተር የሆነ የትኛው? ኤ ሊትሬሲ ሬት፣ ቢ ግሮስ ሬት ኦፍ ጂዲፒ፣ ሲ አክሰስ ቱ ሳኒቴሽን፣ ዲ ዲስክሪሚኔሽን ሌቭልስ። ኦኬ ቢ ግሮዝ ሬትስ ኦፍ ጂዲፒ ነው። የጂዲፒ የግሮዝ ሬቱ የኢኮኖሚ ዴቨሎፕመንት ኢንዲኬተር ነው ማለት ነው። 42 which of the following is a feature of developed countries? ያደጉ ሀገሮች ፊቸር ምንድን ነው? ኤ ሃይ ሪሊያንስ ኦን አግሪካልቸር፣ ቢ ሃይ ሊትሬሲ ሬትስ ኤንድ አድቫንስድ ኢንፍራስትራክቸር፣ ሲ ስሎ ቴክኖሎጂካል ግሮዝ፣ ዲ ትራዲሽናል ኢኮኖሚክ ሲስተምስ። ቢ ሃይ ሊትሬሲ ሬትስ ኤንድ አድቫንስድ ኢንፍራስትራክቸርስ። ይሄ የዴቨሎፕድ ሀገራት ወይም ደግሞ ያደጉ ሀገራት ነው። ሃይ ሊትሬሲ ከፍተኛ የሆነ የተማረ ኃይል እና አድቫንስድ የሆነ ኢንፍራስትራክቸር ያላቸው ማለት ነው። 43 what is the major limitation of using GDP alone as a development indicator? አሁን ጂዲፒን እንደ ዴቨሎፕመንት ኢንዲኬተር መጠቀም የራሱ ሊሚቴሽን አለው። A it's not an economic measure, B it doesn't account for population size, C it measures only services, D it doesn't include industrial contributions. B it doesn't account for population size ማለት ነው። ይሄ ፖፑሌሽን ሳይዝ ፋክተር አለው። የጂዲፒ እንትን ሲል ምንድነው የህዝብ ቁጥርን እንትና ታሳቢ አያደርግም ማለት ነው። አጠቃላይ የሀገር ገቢው ተብሎ ስለሚገመት ማለት ነው። 44 which of the following is a health indicator? A gross domestic rate or GDP, B life expectancy at birth, C percentage of renewable energy use, D literacy rate. B ላይፍ ኤክስፔክታንሲ አት በርዝ ማለት ነው። ይሄ የሄልዝ ኢንዲኬተር ነው ወይም የጤና ኢንዲኬተር እንለዋለን። 45
which resource is considered as human capital? human capital የሚባለው ኤ ናቹራል ሪሶርስ፣ ቢ ሌበር ፎርስ፣ ሲ ቴክኖሎጂ፣ ዲ ካፒታል ኤክስፔንዲቸር። ቢ ሌበር ፎርስ ነው። ይሄ ሌበር ፎርስ እንደ ሂውማን ካፒታል ይቆጠራል ማለት ነው። 46 what is the major problem caused by the rapid urban migration? በእርባን ማይግሬሽን የሚፈጠር ፕሮብለም ምንድነው? ኤ ኢምፕሩቭድ አርባን ኢንፍራስትራክቸር፣ ቢ ሪዲዩስድ ሃውሲንግ ዲማንድ፣ ሲ ስትሬን ኦን ሶሻል ሰርቪስስ ኤንድ ኢንፍራስትራክቸር፣ ዲ ኢንክሪዝድ አግሪካልቸራል ፕሮዳክቲቪቲ። ኦኬ ሲ ስትሬን ኦን ሶሻል ሰርቪስስ ኤንድ ኢንፍራስትራክቸር ማለት ነው። ይሄ የሶሻል ሰርቪስ እና ኢንፍራስትራክቸር ላይ ተጽዕኖ አለው ወደ አርባን ማይግሬሽን ወይም ወደ ከተማ የሚፈልስ እንትን ማለት ነው። 47 what is the main factor influencing the expansion of production in an economy? A religion፣ B technology፣ C labor forces size፣ D infant mortality rate። ቢ ቴክኖሎጂ ነው። ቴክኖሎጂ ለፕሮዳክሽን ኦፍ ዘ ኢኮኖሚ ኤክስፓንድ ለማድረግ ለማስፋፋት በጣም ትልቅ ምንድነው ኢንፍሉዌንሰር ነው ወይም ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው ማለት። ቴክኖሎጂን በጣም እየተጠቀመ በሄደ ቁጥር የፕሮዳክሽን ሬት ወይም ደግሞ ምርት የማምረት እንትን እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ ለምሳሌ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ቴክኖሎጂን መጠቀም የተለያዩ ምንድነው ፋርሚንግ ቴክኖሎጂዎችን ኢኖቬሽንስ መጠቀም ለኢኮኖሚ እድገት ወሳኝ የሆኑ ናቸው ማለት ነው እነዚህ ቴክኖሎጂስ። 48 which demographic indicator measures the percentage of children underweight? አንደርዌት ያሉ ልጆችን ምንድነው ሜጀር የሚያደርግ ኢንዲኬተር? ኤ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ፣ ቢ ቻይልድ ሞርታሊቲ ሬት፣ ሲ ማተርናል ሞርታሊቲ ሬት፣ ዲ ኒውትሪሽናል ኢንዲኬተር። ዲ ኒውትሪሽናል ኢንዲኬተር ነው። ይሄ ኒውትሪሽናል ኢንዲኬተር ማለት እንትን ጋር ይያዛል ከአንደር ዌይት ጋር ማለት። አንደር ዌይት ማለት በኒውትሪሽን ወይም በምግብ የሚመጣም ስለሆነ ማለት ነው። 49 how does political instability affect economic development? የፖለቲካ አለመረጋጋት የኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንትን እንዴት ነው አፌክት የሚያደርጉት? ኤ ኢንክሪጅስ ፎሪን ኢንቨስትመንት፣ ቢ ኢንክሪዝስ ሶሻል ሃርመኒ፣ ሲ ዲስካሬጅ ኢንቨስትመንት ኤንድ ግሮዝ፣ ዲ ቦስትስ ሌበር ፎርስ ፕሮዳክቲቪቲ። የሲ ዲስካሬጅስ ኢንቨስትመንት ኤንድ ግሮዝ ማለት ነው። ይሄ እነዚህ ፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ወይም ደግሞ የፖለቲካዊ አለመረጋጋት መፈጠሩ ዲስከሬጅ ያደርጋል ማለት ነው። ኢንቨስትመንትን ዲስከሬጅ ያደርጋል፣ ግሮዝን ዲስከሬጅ ያደርጋል። 50 what is the relationship between population growth and environmental degradation? A it reduces resources consumption, B it increases waste generation and resource strain, C it boosts resources availability, D it has no significant relationship. B increase waste generation resource strain። A ከፖፑሌሽን ግሮዝ እና ኤንቫይሮንመንታል ዲግራዴሽን የህዝብ ቁጥር የጨመረ ቁጥር ከኤንቫይሮንመንታል የአካባቢ መራቆት ይከሰታል ነው። የአካባቢ መራቆት እና የህዝብ እድገት እንዴት ነው የሚገናኙት? ዌስት ጀነሬሽን ይጨምራል ወይም ደግሞ የቆሻሻ መጨመር እንዲሁም ደግሞ ሪሶርስን የመጠቀም የአሟጣ የመጠቀም እንትን እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። 51 which of the following is not a requirement for a healthy environment? ለሄልዚ ኢንቫይሮንመንት ሪኳየርመንት ያልሆነው ኤ ሴፍ ኤንድ ሰፊሽንት ዋተር፣ ቢ አክሰስ ቱ ዘ ኢንተርኔት ሰርቪስስ፣ ሲ ክሊን ኤር፣ ዲ ስቴብል ግሎባል ኢንቫይሮንመንት። ቢ አክሰስ ቱ ዘ ኢንተርኔት ይሄ ከሄልዚ ኢንቫይሮንመንት ጋር አይገናኝም ማለት ነው። ይሄ ኢንተርኔትን መጠቀም ማለት ነው።
52 what is the primary focus of the clinical model in environmental health intervention? የክሊኒካል ሞዴል የሚባለው ከኢንቫይሮንመንታል ሄልዝ ኢንተርቬንሽን ጋር ዋና ፎከሱ ኤ preventing disease, B treating disease that have already occurred, C promoting environmental stewardship, D controlling disease causing agents. B treating diseases that have already occurred ማለት ነው። ይሄ በሽታ ከተከሰተ በኋላ ምን ማድረግ ነው? ትሪት ማድረግ ወይም ደግሞ በሽታ ከተስፋፋ በኋላ ያን እንትን ህዝብን ትሪት ማድረግ ሜዲኬሽን መስጠት የሚል እንትን ነው። ለምሳሌ በውሃ አማካኝነት ከፍተኛ ጎርፍ ቢከሰትና በዛ ጎርፍ አማካኝነት የተለያዩ በሽታዎች ቢከሰቱ ያንን ኮንትሮል ለማድረግ የመረባረብ እና ትሪት የማድረግ ሂደት የክሊኒካል ሞዴል እንለዋለን ማለት ነው። 53 what does the public health model ፐብሊክ ሄልዝ ደግሞ ምንድነው ያቸው የሚያደርገው? ኤ ሪስቶር ኢኮሲስተምስ፣ ቢ ትሪት ዲዚዝስ ኢን ፖፑሌሽንስ፣ ሲ ኮንትሮል ዲዚዝ ካዚንግ ኤጀንትስ ኢን ዘ ኤንቫይሮንመንት፣ ዲ ሪዲዩሲንግ ኢንዱስትሪያል ፕሮዳክሽን። ኦኬ ሲ ኮንትሮሊንግ ዲዚዝ ካዚንግ ኤጀንትስ ኢን ዘ ኤንቫይሮንመንት ማለት ነው። አካባቢው ላይ የበሽታ የሚያስከትሉ ኤጀንቶችን ወይም በሽታ አስተላላፊ ነገሮችን ምን ማድረግ ነው? ኮንትሮል ማድረግ ነው። ለምሳሌ የወባ በሽታ እንዳይከሰት የአካባቢ ለወባ በሽታ አምጪ የሆኑ ትንኞች መራቢያ ምቹ እንዳይሆን እሱን አካባቢ ኮንትሮል የማድረግ ስፕሬይ የማድረግ የኢንሴክቲሳይድስ ስራ ማለት ነው። ይሄ ፐብሊክ ሄልዝ ሞዴል እንለዋለን። 54 which environmental health models focus on preventing environmental problems caused by human activity? በሰው አማካኝነት የሚመጣ የኤንቫይሮንመንታል ፕሮብለም አለ። ያንን ቀድሞ መከላከል የትኛው የሄልዝ ሞዴል ነው የሚከተለው? ኤ ክሊኒካል ሞዴል፣ ቢ ፐብሊክ ሄልዝ ሞዴል፣ ሲ ኢንቫይሮንመንታል ስቲዋርድሺፕ ሞዴል፣ ዲ ሰስቴኔብል ዴቨሎፕመንት ሞዴል። ኦኬ ሲ የኤንቫይሮንመንታል ስቲዋርድሺፕ ሞዴል እንለዋለን ማለት ነው። በሰው አማካኝነት አካባቢ ለበሽታ እንዳያጋልጥ ማለት ነው ቀድሞ የሚከላከል ሞዴል ነው። ይሄ ኤንቫይሮንመንታል ስቲዋርድሺፕ ሞዴል እንለዋለን። 55 what are zoonotic diseases? የዞኖቲክ ዲዚዝ ምን ማለት ናቸው? ምንድናቸው? ኤ ዲዚዝ ስፕሬድ ፍሮም ሂውማን ቱ አኒማልስ፣ B disease caused by poor sanitation, C disease spread from animals to humans, D disease caused by air pollution. You see, disease spread from animals to humans ማለት ነው። ከእንስሳ ወደ ሰው የሚተላለፍ ዲዚዝ ማለት ነው። ከእንስሳ ወደ ሰው የሚተላለፉ በሽታዎች አሉ። ለምሳሌ ኮቪድ-19 ሆነ እንትን ውስጥ ከእንስሳት ምንድነው ገበያ ውስጥ ነው እንትን ያለ ከእንስሳ ወደ ሰው ተላለፈ ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። እሱ ይሄ ከአኒማል ማርኬት ጋር ሊንክ አድርገውታል የዛኔ ሲከሰት ማለት ነው የኮሮና ቫይረስ። ይሄን እንደዚህ አይነት በሽታ ምን እንለዋለን? ዞኖቲክ ዲዚዝ እንለዋለን። 56 what is the most significant environmental risk to health worldwide? A water pollution, B air pollution, C deforestation, D noise pollution. ኤር ፖሉሽን ይሄ የአየር ብክለት ማለት ነው። የኤንቫይሮንመንታል ሪስክ ነው። በጣም ለጤና በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም ሪስክ እየሆነ ያለው የኤር ፖሉሽን የሚባለው ነው። 57 how does proximity to green spaces benefit mental health? ለአእምሮ ጤና ይሄ ግሪን ስፔስ የሚባለው ወይም ደግሞ አረንጓዴ አካባቢ A reduces stress and depression, B increases urban population density, C improve internet connectivity,
D eliminates zoonotic diseases. A reduces stress and depression ማለት ነው። ይሄ አረንጓዴ አካባቢ እንዲስፋፋ ማድረግ ወይም ደግሞ ግሪን ስፔስ ምን ያደርጋል ነው ስትረስ ወይም ውጥረትን እና ድብርትን ይቀንሳል ነው የሚለው ማለት ነው። 58 what does the integrated surveillance for environmental health focus on? A tracking economic growth, B monitoring wildlife, livestock and human health, C urban development monitoring, D reducing internet use. B ሞኒተሪንግ ዋይልድ ላይፍ ላይቭስቶክ እና ሂውማን ሄልስ እነዚህን ሞኒተር ማድረግ ማለት ነው። እነዚህን ሞኒተር ማድረግ የኢንተግሬቲንግ ሰርቪሊያንስ ፎር ኢንቫይሮንመንታል ሄልስ እንለዋለን ማለት ነው። 59 which principle enhances economic ecosystem resilience? የኢኮሲስተም ሬዚሊየንስ ኢንሃንስ የሚያደርገው ፕሪንሲፕል ኤ ሰስቴኔብል ፋርሚንግ ፕራክቲስስ፣ B increased industrialization, C urban sprawl, D intensive livestock farming. ኦኬ ኤ ምንድነው? ሰስቴኔብል ፋርሚንግ ፕራክቲስስ ማለት ነው። ይሄ ሰስቴኔብል ፋርሚንግ ምንድነው? የፋርሚንግ ፕራክቲሶች አሉ፣ እነሱም በሰስቴኔብል እንትን መጠቀም ነው። ይሄ ኢኮሲስተም ሬዚሊየንስ እንላለን። ኦኬ 60 ይሄ 60ኛው ጥያቄ የመጨረሻው ጥያቄ ነው ለዚህ ዩኒት። what is the main cause of degraded ecosystems leading to disease outbreak? ይሄ የተጎዳ አካባቢ ኢኮሲስተም ለበሽታ አውትብሬክ ለበሽታ መስፋፋት ምክንያት ይሆናል። ዋናው ምክንያት ምንድነው? ኤ ዲፎረስቴሽን ኤንድ ባዮዳይቨርሲቲ ሎስ፣ ቢ ቴክኖሎጂካል ኢኖቬሽን፣ ሲ ግሎባል ትሬድ፣ ዲ አርባናይዜሽን። ኦኬ ኤ ምንድነው? ዲፎረስቴሽን ኤንድ ባዮዳይቨርሲቲ ሎስ ማለት ነው። ይሄ አካባቢ ሲራቆት የሚከሰት ነው። ዲፎረስቴሽን ደን መመናመን ነው። ባዮዳይቨርሲቲ ደግሞ የብዝሃ ህይወት መጥፋት ማለት ነው። ብዝሃ ህይወት ስንል ለእንስሳትም ለእጽዋትም ምቹ አካባቢ ሎስ ማድረግ መመናመን ማለት ነው። ይሄኛው የሚመጣው በምንድን ነው? በዲግሬድድ ኢኮሲስተም ወደ እነዚህ ያመራል ማለት ነው። ወደ እነዚህ ወደ ሁለቱ። ኦኬ የዛሬውን የ12ኛ ክፍል የዩኒት 4 የጂኦግራፊ ጥያቄና መልስ በዚሁ ጨርሰናል። እርግጠኛ ነኝ የተወሰነ ያህል እንደሚያግዛችሁ ለፈተና ልትዘጋጁ እና ያጠናችኋቸውን የተማራችኋቸውን ለማስታወስ ራሳችሁን ኢቫሉዌት ለማድረግ ፈተና ከመቅረባችሁ በፊት ኢንትራንስ ኤግዛም ሊሆን ይችላል ወይም የክፍላችሁ ፈተና ከመቅረባችሁ በፊት እነዚህን ነገሮች እነዚህን ጥያቄዎች ቀድማችሁ ብታዩና ብትሰሩ የተሻለ እገዛ እንደሚያደርግላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ጂኦግራፊ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የትምህርት አይነቶችም አሉ፣ እነሱንም እንድትከታተሉ እንላለን። እስካሁን በሰራናቸው ጥያቄዎች ዙሪያ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አስተያየቶች ካሉ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።